భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. నాతి సీతను గూడి నారదాదులతోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడుకలరగజేయు చూడగా రండి, దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. రత్నాకరుని కోర్కె రత్నగిరిపై వెలసే అన్నవరమును దీర్ప అన్నవర క్షేత్రమున. రత్నాకరుని కోర్కె రత్నగిరిపై వెలసే అన్నవరమును దీర్ప అన్నవర క్షేత్రమున. శ్రీరమా సహితుడై చిన్మయానందుడై శ్రీరమా సహితుడై చిన్మయానందుడై సర్వచేతన శక్తి సత్యదేవుని మూర్తి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. త్రేతాయుగము నాడు సీతా సతిని గూడి ఈశ్వరు ప్రతిష్ఠించే రామేశ్వరములోన. కలియుగములో నేడు కన్నుల కరువు తీర శ్రీరాముడదే సత్యనారాయణుని గొల్సు. తాను రుద్రుడుగాక రుద్రు నర్చింపడు, రుద్రో రుద్రమర్చయేత్ అన్నట్లు తను తాను తెలియక దైవము తెలియదనగా ఆదిదేవుడు భద్రా. సత్యదేవుని స్వర్ణ ప్రతిమనభిషేకింప 500 నదీ జలములను గుని వచ్చే. ఆంజనేయుడు కనక కలశముల తెచ్చే, బంగారు పీఠమున పట్టు పుట్టము గప్పి. ముత్యాలు సవరించి ముందు ముగ్గులు తీర్చి, ముత్యాలు సవరించి ముందు ముగ్గులు తీర్చి, తోరణాలును కూర్చి సామీరి కూర్చుండే. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. బ్రహ్మమానస సుతుడు బ్రహ్మమై చెలువంద భద్రగిరినాథుడే భక్తి వ్రతమునరింప. పవనసూనుడు సర్వ సంవారములు గూర్ప, నరులెగాది వ్రతము సేయగా. వానరులకును తగునని వరము నిశ్చయమని, ధర్మమర్మములోకమునకెరుక పరచగా ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. నాతి సీతను గూడి నారదాదులతోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడుకలరగజేయు చూడగా రండి, దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. हस्तम प्रक्षालय नागो साक्षी
आदित्याय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः सुखनाय नमः विक्रमाय नमः भावनाय नमः అలాగే ఆవిడే జ్ఞానమే गोविंदाय नमः विष्णवे नमः सुखनाय नमः विक्रमाय नमः भावनाय नमः भद्राय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धौक्ष्याय नमः नारसिंहाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః మగవాళ్ళిద్దరూ అక్షంతలు తీసుకొని మగవాళ్ళిద్దరూ అక్షంతలు మాత్రం చూసి మీ ఆడవాళ్ళు ఎడం చేతి వెనకాల చేయండి మీ ఆడవాళ్ళు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మీ ఆడవాళ్ళు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది उत्तिष्ठन्तो भवद्भुजाः एते मम भार्गाः एते जावनो येनां ब्रह्म कर्मसमारभे मगवाळिद्दरु गाली बिन्दुवन्न मुग्गुपट्टुकोंडु ओं भौः ओं भुवः ओं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं दत्तं ओं दत्संसर्वदेके वर्गो देवतिमेदियो येन प्रचोदयात् मा भूज्योति समुदं नमः भवत्सुरं ममानुकोणि चारु उपाद्ध समस्त नित्यक्षेद्वारा श्री परमेश्वर मध्यस्याश्री परमेश्वर नित्यगं स्वाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाष्टमराज्ञः प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणाद्यवराध्यस्वरहागल्पे वैवस्पतिमन्वन्तरे कालदिशे वैवस्पतिमन्वन्तरे इरुपुर वैवस्पतिमन्वन्तरे कलिभय भववादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भद्रण्डे मेरवो दक्षिणदिग्भागे देदेयस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्ये देदे समस्तदेवता कल्याणमनोमसृतौ व्यावहारिकन्द्रमणिरप्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये व्यर्थः श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतुः वर्षऋतुः श्रावणमासे कृष्णपक्षे षष्ट्यां वादरस्तु भानुवादरे शुभवादरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषणविशिष्टायां शुभऋतौ श्री परमेश्वर मध्यस्याद्रि परमेश्वर प्रीत्यर्थं यजमान गोत्रोद्भवस्य नानां गोत्रोद्भवति उत्तुंदर लेदानि अडिगारु मूल गोत्रोद्भवस्याः दीपेन्द्र नागवेंकट चंद्रशेखर नामधेयः धाता धर्मवती समेतस्य लक्ष्मी प्रसन्ना रेश्मा नामधेयः हिमाचलधातुः मूल गोत्रोद्भवस्याः नागवेंकट संतोष कुमार नामधेयः धाता धर्मवती समेतस्य रेश्मा नामधेयः हिमासा यतो यास्कृतदेवताभ्यो नमो नमः मूल गोत्रोद्भवस्य ज्ञान सुगुण भूषण नामधेयः ज्ञान सुगुण भूषण नामधेयः धर्मवती सुशीला नामधेयः सकटंबस्य सभान्तवस्य आयुष्य अभिवृद्धि इत्यर्थं చెప్పండి నలుగురు కూడా अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि इत्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ इत्यर्थं मम जन्म राशि वशातु नाम राशि वशातु जन्मांश वशातु जन्म नक्षत्र वशातु नाम नक्षत्र वशातु जन्म लग्न वशातु ये ग्रहाः अनिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां क्रियमाण परिश्रमाण वर्तमान वर्तिष्यमान सूचित भावित आगामि सर्वारिष्ट परिहार सिद्ध्यर्थं रमा सहित दीन वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता परिपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित आदित्यादि रमा सहित वीर वेंकट सत्यनारायण व्रतं अहं करिष्ये చెప్పుల్లో నీళ్ళు అలా మధ్యలో నుంచి చేయి రుట్టుకోండి కరిష్యే ఆడవాళ్ళు చెంబుడు రెండు ఉన్నాయి కదా ఆ రెండింటికి కూడా 3 గంధం పొట్టు పెట్టండి దాని మీద కుంకుమ పొట్టు పెట్టండి దాని మీద గంధం పొట్టు పెట్టండి పుష్పార్ణయుక్తః ఇద్దరికి మధ్యలో అక్కడ వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో చెంబులో అలా ఇస్తారు కదా నేను ఎదురు బాగా రైట్ ఓకేనా అందరూ నక్షత్రం వేయండి ఇద్దరు కూడా మగవాళ్ళిద్దరికి నక్షత్రం వేయిందో దాని మీద చేయి గోరించండి కలదం గంట ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు చేపట్టుకోండి కలదం గంట దేగంట పుష్పార్ణయుక్తః ఆగదే గాపృడే కుంకనే ముక్తే ఆ గోవాయ
తీర్థ ఆయాకు మహాగణపతి దేవత రుణక్షేత్రాలుగా కలదోలిన ఆ తబల పట్టుకొని ఇక్కడ ఉన్న పూజా వస్తువులు నీళ్ళండి పూజా ద్రవ్యాన్ని అలాగే గణపతి మీద దేవం తర్వాత మీ మీద తర్వాత భార్య మీద ఆత్మానం సంప్రోక్ష ఆరవ దేవతా శ్రీ మహాగణపతి దేవతా పూజాన్ని కలిసే అక్షరం చేతిలో పట్టుకొని గణపతికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకోండి నలుగురు కూడా గణపతి దేవత ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజామి ఆ గణపతిని వేసి ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజామి మగవాళ్ళు తమలపాకు తీసుకొని గణపతి మీద అలా కోటించి పట్టుకోండి కదల్చకుండా కింద కదలకూడదు పైకి పట్టుకోవాలి అసలు ఏ దేవస్మాచో ప్రాణేన దైవం అప్పుడు చేయబట్టుకోవాలి అసలు ఏ దేవస్మాచో ప్రాణేన దైవం తపస్సేవోదృంతమదేవయాసక్తి ఓనమై ప్రాణామదమ ప్రాణాయ దాతాంతే వామింద్రవదనాదావ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 दाవ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 दावदावदावदावदावda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 व
भातो भातुको भातुनो भा विराजलिंगो श्रीमन्महागणाधिपः ध्यायामि दक्षिणवेदि आवाहयामि आरंतोप्यामि नवमूर्छालो वेदि पादयो पाद्यं समर्पयामि मध्यलो वेदने हस्तयो अध्यन्तोप्यामि मुखे आत्मन्यं तोर्पयामि स्नापयामि शुद्धोदकस्नानं तोर्पयामि स्नानान्तरं शुद्ध आत्मन्यं तोर्पयामि दक्षिणवेदि अक्षदार्थं वस्त्रार्थं तोर्पयामि मणि दक्षिणवेदि यज्ञोपवीतार्थं तोर्पयामि इसमें गंधम दल्या करेंगे गंधर्वारांगरांगरांगत्युष्ठांगस्मि ईश्वरे गंधर्वभूतानां अटकटे गंधस्वोपरि अलंकरणार्थं सपुष्पाणियां समर्पयामि अतः पुष्पाणियां समर्पयामि विशेषण पसंद पड़े तो कौन सा मैडम ये उपयोग लगना है पुष्पाक्षर षोडशनाम पूजा समर्पयामि मिगिल पुलिंद नानाविध परिमళ पुष्पाणियां समर्पयामि साक्षात्कार प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूप दीपांतरं धियो यो प्रचोदयात् सत्यं भक्तेन प्रयुञ्जामि अमृतमस्तु अमृतो भद्रमदे श्रीमन्महागणाधिपः अवतारार्थं सत्यस्काल कदलीफलं निवेदयामि अहिंसा गणपतिगणपति ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये वर्तमानि अन्तोप्यामि हस्तौ रक्षायामि पादौ विक्षायामि नामो नामो शुद्धाय अन्तोप्यामि वेदाहमेदनीराय ओम गणपति पूजा वेदा वेदा वेदं हंसमार्गं नमस्कारे सर्वाणि लोकानि प्रदीरः नामानि वस्त्राभृङ्गास्ते आनन्दकर्पूरमङ्गलनिशनीराजनम् अला एडके तोर्गुल कुर्ते गणपति योषणस्मात् राज्यभावेन रक्ष रक्षो गणाधिपा रक्ष रक्षो विद्येभ्य प्रदक्षिणा नमस्कारां समर्पयामि రెండెండు గింజలుగా గణపతి మీద వేస్తుండి ఛత్రమాత్యాలయామి భగవాన్ ఛత్రమాత్యాలయామి చామరబీజామి కుంభస్యామి యుంతాభ్యామం ధళిగామభయామి అశ్వానారాయణ గజానారాయణ చాలండి భగవాన్ చేతిలో అక్షంతలు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ చేతిలో తమలపాకుతో నీళ్లు వేయాలి ఆ నీళ్లు పళ్ళెం నీళ్లు అక్షంతలు పళ్ళెంలో ఉండాలి యస్య వృత్యాధారంతో పూజా క్రియాదిశముండా యాదే గత్యేదముదం చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం చెప్పండి క్రియాహీనం భక్తిహీనం ఉన్నది వెనక్కి यज्ञेन कीर्तनवा स्थानधर्मानुष्ठान्यासं देहरामनिमाकुरुणे साध्यां देवा गणपतिहास्थानं निवेदयामि शोभनाध्यक्षेमाय लाभाय वज्रागमनाय चाह पूर्वोक्त एवं पुनरां स्थापयामि पूजामि पीठमेवेषु पूजार्थम् ओम इमं मे यदना रुजन्तो इमं मे वनश्वधिया विमचिन्तव्याना आभोस्तराजे पीठमय वासना देवता प्रत्यङ्गं प्यामि अभियान नोड्कोंडि ओम तदेवनस्पति देवता अस्मि
చెంచము ముట్టుకోండి ఆకలదే సుధావృతే ఆ కొబ్బరికాయను ముట్టుకోండి యా పల్లి యా కమలా పుష్ప యా పుష్పని బృహత్పతి పూర్వ జ్ఞాన కుంకుమ కుంకుమ ఆ జాకెట్ పట్టు ముట్టుకోండి సుమంత్రీయం మధురి భాగం సుమంత్రీయం మధురి భాగం తమే వక్తం దేవా అదశాంతిం ప్రయచ్చమే ఓం వస్త్రం సమర్పయామి ఆ పూలమాల యో భాం పుష్పం వేద పుష్పవ కలసంలో పూలమాల यो धाम सुमेधा पुष्पवान प्रजावाहान भगवान भवते अलंकरणार्थं पुष्पमालिकां समर्पयामि दक्षिण दिशोनि कलशं మీద వేయండి స్థిరో భవ యతో భవ సుఖో భవ సుప్రసన్నో భవ విరాజనం కురు తదా ఆదిత్యాదిన ప్రహదోదా మండపదేవతా పూజాంచం కరిష్యే సూర్యాదిన ప్రాప్య నాలుగు మొత్తం నాలుగు రావాలి వైపు మధ్యలో ఇది తిప్పాలి తమలపాకు తిప్పాలి రెండు చేతులతో పెట్టాలి ఏదన్నా రెండు చేతులు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు దాంట్లో రెండు అక్షరాలు చెప్పండి నలుగురు కూడా చెప్పండి సూర్యగ్రహాయ ఇదం నమః సూర్యగ్రహ ప్రదాన ఆత్మీయోపజానతో చంద్రాంతే దుర్గాతే చంద్రభూజాధికారి చంద్రధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మనప్రీతోపజాతే ఆప్యాయ సంస్కృత్య వామదేవోర్డే ప్రత్యక్తుంద యమాన్యస్వాధిదేవతాముఖే దేవతాయ చంద్రగ్రహానాన్యేం యోగః యమాభృతంగాతంగాతమేజం మహితం తమోరిం తత్వభావగుణం ప్రతో విభాగనం సామంతం కాయం ప్రవాహం ప్రదత్తే వక్తేంద్రవర్వానం సూర్యగ్రహస్య ఆత్మీయ దిగ్భాగే కూడా ఈ కారణమై చంద్రగ్రహదేవత ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అక్షరామి రెడీ చేసుకుని ఆయన రెడీ చేస్తాం ఇప్పుడు పెట్టాము సార్ దాని చుట్టూ పైకి దాని మీద ఆంచి పెట్టినా మరి ఇంకా పైకి కింద ఇంకో గ్రహం వస్తుంది ఇంకా పైకి అంగారక దేవత అక్షరాలు చెప్పండి అంగారక ఏదైనా వేవ అక్షరాలు అంగారక దేవత స్థాపయామి పూజయామి నెక్స్ట్ నువ్వే ఉదాహరణ ఈశాన్యద్వారే బుధగ్రహ దేవత ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి నక్షత్ర వేది చెప్పండి బుధగ్రహాయ ఇదం నమః బుధగ్రహ ప్రదాన బుద్ధిపీఠో వజాంతరస్తో నెక్స్ట్ కూడా నువ్వే ఓం గురువిష్ణే ప్రాప్తే గురు పూజాంతకాలే బుద్ధ్యాది ప్రవక్ష్యామి పుత్రపీఠో వజాంతే ఓం ప్రవక్ష్యేజో ప్రవక్ష్యేజో యజ్ఞేవ దేవత తస్మాత్ వృందే హితమం బ్రహ్మ దేవానాం ప్రతివేదానాం చైనాధారాం స్వః పవిత్రమసే దేవుడు ఓం భూస్తా దేవానాం దర్శనాంత గురుగంధర్వదివం బుద్ధిమంతం ప్రదోషం తం నమామి ద్రౌపది ఓం భూస్తా సూర్యగ్రహస్య ఉత్తర దిగ్భాగే దాని కింద పెట్టినా దాని కింద అది బృహస్పతి దేవతావాహయామి అక్షరం వేయాలి చెప్పండి బృహస్పతి గ్రహాయ ఇదం నమః బృహస్పతి ప్రవీణోపజాంతరస్తో నువ్వు శుక్రాంతే శుక్ర పూజాంతకారి నక్షత్రం వేడి చెప్పండి శుక్రగ్రహాయ ఇదం నమః శుక్రగ్రహ ప్రవీణోపజాంతరస్తో నువ్వు సంధ్యక్షే ప్రాప్తే శని పూజాంతకాయే శని ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ప్రాణరోగ పీడోపజాంతరస్తో చమగ్నిగ్నివిష్కరచన్నత్తమసూర్యః చంపాదో మాత్మారాప్తః యమాయ సోమగం సురదయమాదాభి యమగో హయజ్ఞో గత్యతిలుస ఓం భూర్భువస్వః శని శనిగ్రహస్య సూర్యగ్రహస్య ప్రాగ్దిగ్భాగే చంబు వెనకాల ప్రాగ్దిగ్భాగే పంచకోణకాలంలో శనిగ్రహ దేవత ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి దక్షిణ వేడి చెప్పండి శనీశ్వర గ్రహాయ ఇదం నమః శనిగ్రహ ప్రదాన ద్వారా కార్నర్ శూర్వా కార్మండలే రాహు గ్రహ దేవతావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి వేడి చెప్పండి రాహు గ్రహాయ ఇదం నమః రాహు గ్రహ ప్రదాన ద్వారా జ్ఞానపీఠోపజాంతరస్తో జ్ఞానాన్ని పెట్టాలి కేతుర్చేదం ప్రాప్తే ఏకం పూజాంతకాలే ఏకధ్యానం ప్రవక్ష్యామి చక్షపీఠోపజాంతే ఏకం కృన్మన్నకేతవో ఏషో మర్యాపయతే సమషద్విజాయ ఓం భూర్భువస్వః ఏకమనియాగచ్చ సూర్యగ్రహస్య వాయువే దిగ్భాగే అకారణం వాయువే దిగ్భాగే కేతుగణదేవత ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అక్షరం వేసి చెప్పండి కేతుగణాయ ఇదం నమః చెప్పండి నలుగురు కూడా ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ఆదిత్యాదినం బృహదా ప్రసాదికృతో ఓం జాతమే దుఃఖేన వామతో మురాదే యతో విదహాది భేదః ఫలప్రభృతిర్గాని
ओम प्रणो देवे सरस्वतीमाजे ब्रह्मादिदेवते धीनामवित्रेवतो ब्रह्मादेवानां पदवे कपिलामत्पानाशेन प्रधानागस्सोमः पवित्रमत्ये देवनो ब्रह्मपत्नी वाणी सरस्वती देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम इंद्रस्य देवता ओम पृथ्वीस्य देवता महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इदं विष्णुपत्नी तेजः इददेवं समूढपश्यमानन्दरे महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि महाविष्णुसमेत लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि चंपु वेनका कालिका आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बड़ी नवे बेटा ओम नमोस्तु देवताय देवे नमः देवते ओजे वसन्तमुदे गौरी सहिता रुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गौरी सहिता रुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम कलितं मध्ये वर्णदेवता ओम शान्ताकारं भुजगदैनं पद्मनाभं तलेजं इतरदिस्मन् शान्ताकारं भुजगदैनं पद्मनाभं तलेजं विश्वाकारं गगनगं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमुद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयानं सर्वलोकविनाशं शान्तं सायुधं समाहं तलस्ति पत्नीपुत्रपरिपालनं श्रीरमादयिता वीरवेङ्कट सत्यनारायणस्वामी देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम इमं देवता स्वधीयामि मृत्युंजयप्रियाणां वामवत्रादिके मध्ये कलदेवदेवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि मध्य कलशं దగ్గర అటోకి हम पढ़ले छ सोमुख्यम भवावा संगदे दरिद्रापुनवादम स्वरसत्तभागः प्रभुनोमगा सत्तानां प्राता शुक्रवसे वदरसे केदोसे आभ्या शर्करेण स्नाभयामि या फलेरिया बला पुष्पा या कपुष्पने बृहत्पुल्ला स्थान मुंडमुंडा परमपरमं पुत्रभोत्रप्रवृद्धं यस्मा तस्मात् शिवम्भे परशान्तिं प्रयच्छमे फलोदरस्नानास्ता देवता ब्रह्मणः कैसा पंचामृत अभिषेकस्नानास्ता देवता नमो वाचे स्पतये नमो विष्णवे प्रदो करोमि शन्नो विद्युत्संवरणः अनास्ता देवता दुर्गां देवीं शरणमां प्रपद्ये सूतारासाविश्वा ओ समृद्धि बहुलानवृद्धि भवातोगाचर्याय संजो विश्वानि लोककुमारस्ता गोविष्णुदेवं विष्णुदेवा नारत्नमुखं वैष्णवं महिमायन्ता वाक्यायनाय विद्महे कन्यकुमारदेवे तन्नो विष्णुदेवया नमस्ते अष्टभगवानस्य सदाय महादेवाय ब्रह्मराय विभुरान्तराजराजराजराजराजराजराय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय महादेवाय नमः अधैतं विष्णुवेदं निरोधे यज्ञो वै विष्णुः यज्ञदेवादिप्रदर्शने श्रोत्रयो विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा कृष्णाय स्वाहेति नारायणाय विष्णुं समर्पयामि स्मरामि शुद्ध आत्मन्यं समर्पयामि महामंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वर ब्रह्मे संताति प्रत्यपरादेवता रामबीजं योगं श्री रमादेवी वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता भगवान नमः प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्तोत्सव अग्नेते वनस्मात्तो पुनఃप्राणवेहिन देहिभोगं जोपस्येव धोरचिन्तनं देवयान सत्ते अमृतमय प्राणः अमृतभाव प्राणायव रात्रांते भगवान त्रिपुरा चंद्रवर कमलभाव पुष्पणि कलशमय धोरचिन्तनं आनकाल जीवन असल ये परस्माच्चो पुनఃप्राणवेहिन देहिभोगं जोपस्येव धोरचिन्तनं देवयान सत्ते अंता गुण भावनाले अनु भावनाले ज्ञानं गाये सत्यं गुणादितं लोकान्तवेनं कौतमं दैवतं भगवतं गोविन्दं गोकुलान्नं महितभुजं सांगायातं पारायातं देवताभ्यो नमः श्री रमादेवी सत्यनारायणाभ्यो नमः ध्यायामि दक्षिणवेणि आवाहयामि आनन्दोप्यामि हल्लिर दक्षिणवेणि नवरत्नसिंहासनार्थं अप्सरोप्यामि पादयो पाद्यं तमलवाक्तो नीरु చూపించి కింద పళ్ళల్లో వదిలిపెట్టండి విడివిడిగా మూడుసార్లు పాదయో పాద్యం సమర్పయామి హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి మూడుసార్లు హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆజమన్యం సమర్పయామి స్నాపయామి ఆ తమలవాక్తో కలశం మీద నీళ్ళు చల్లుతూ ఉండండి ఆ భోష్టామి ఓ భక్తాన ఓజే ధారణ హే రనాయ దేవ శబ్దమోర్ధ అశ్వరాజే ధన
మళ్ళీ అక్షరం తీసుకోండి. యజ్ఞోపవీతం పరమం భగవంతాను ప్రసాద్ ఆయుషమగ్రపుణ్యం యజ్ఞోపవితం బలం వస్తుత ఉపవీతం ప్రయామి. ఒక పువ్వు తీసుకొని ఇద్దరు కూడా గంధంలో అద్ది ఆ కలశం మీద చల్లి అక్కడ పెట్టేసేయండి. గంధద్వారార్థం నిత్యభూతాలక్ష్మి ఈశ్వరేవం సర్వభూతానాం తామిమోపయేజం శ్రీగంధాంధారయామి అలంకరణార్థం ఆభరణార్థం భద్రార్థం అక్షదా పుష్పాణ్యాం సమర్పయామి. చక్కగా పూలతో పూజ చేస్తున్నాడు. కేశవాయ మహాపాదవ పూజామి గోవిందాయ పూజామి పూజామి అనఘాయ మా జానకీ పూజామి జనార్దనాయ మా పూజామి నారాయణాయ మహా నరాయ మహా శౌరాయ మహా చక్రపాణియ మహా జనార్దనాయ మహా వామదేవాయ మహా జ్ఞానపత్రాయ మహా శ్రీవల్లభాయ మహా జగన్నాథాయ మహా చతుర్మూర్తయే మహా వేమకోశాయ మహా ఋషికేశాయ మహా శంకరాయ మహా గణపతియాయ మహా నారసింహాయ మహా స్వయం భువే మహా శ్రీధరాయ మహా దేవదేవపుత్రాయ మహా పార్థాయ మహా శ్రీరాయ మహా వృందోత్సవ మహా ఆత్మయోషి మహా అజంజలాయ మహా శ్రీవత్సరాయ మహా అభిలాషాయ మహా సర్వలోకప్రభే మహా త్రివిక్రమాయ మహా ధామ్యే మహా కరుణాకరాయ మహా సర్వజ్ఞానాయ మహా ప్రజ్ఞాయ మహా దేయాత్మే మహా వరదాయ మహా వాసుదాయ మహా జితేంద్రాయ మహా జితక్రోధాయ మహా జితేష్ఠే మహా సదాజనాయ మహా సగుణాయ మహా గుణాయ మహా సగుణాయ మహా నిర్గుణాయ మహా నిత్యాయ మహా నిత్యతృప్తాయ మహా నిరాశ్రయాయ మహా లోకాధిశాయ మహా గణాధిశాయ చతుషష్ఠి కళామయాయ మహా రుకేశామరూపిణి మహా మల్లికార్జునాయ మహా త్రైమూర్తియే మనీశ్వరాయ మహా మురాయ మహా ప్రాణాయ మహా ప్రాణాయామ పరాయణాయ మహా విద్రాయ మహా విజయాయ మహా రక్తశ్యామలాయ మహా ప్రీతాయ మహా బ్రాహ్మణ్యాయ మహా బ్రాహ్మణ ప్రియాయ మహా పంచముఖ్యాయ మహా వేదవేద్యాయ మహా అక్షయ విప్రదాయ మహా బ్రహ్మణ్యాయ వర్ణాయ ప్రేమ దేవోజాయ మహా భగవదేవ దేవాయ దేవాయ మహా సంజ్ఞాయ మహా భగవదేవ సర్వేశ్వరాయ మహా సగుణాయ మహా నిర్గుణాయ మహా నిర్గుణాయ మహా నిత్యాయ మహా సర్వేశ్వరాయ మహా సాధురాయ మహా నిత్యాయ మహా వేదవాయ మహా సూర్యాయ మహా నిత్యాయ మంగారాయ మహా ముదాయ మహా లక్ష్మీదేవ నిత్యాయ మహా శ్రీకరాయ మహా రాఘవే మహా కేతవే మహా ఇంద్రాయ మహా దేవ యమః మహా హరిత్యాయ మహా వరుణాయ మహా వాచ్యాయ మహా కుబేరాయ మహా ఈశానాయ మహా ఊర్ధ్వవిషయ మహా పృథివ్యై మహా ఓం సదాశివాయ మహా సత్యై మహా ఓం లక్ష్మీ మహా ఓం గణేశ్వరాయ మహా బ్రాహ్మణ్యాయ మహా దేవాయ దేవాయ మహా నిత్యానందాయ మహా దివ్యదేవాయ మహా నిరంజనాయ మహా సత్యాయ మహా సదాశివాయ మహా సర్వేశ్వరాయ మహా సద్బ్రహ్మణే మహా సదాసత్యై మహా సదాక్షరే మహా దేవాయ దేవాయ మహా చాలనే నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణ్యాం మహా సురభ్యై మహా పరమాత్మ్యాయ మహా వాగై మహా రత్నాలయాయ మహా బ్రహ్మాయ మహా శ్రీయై మహా స్వాహాయ మహా దారిదాయ మహా కామాఖ్యై మహా వసుంకాయ మహా ధర్మాయ మహా బుద్ధాయ మహా జయాయ మహా వల్లభాయ మహా అశోకాయ మహా ధర్మలీయాయ మహా కామాయ మహా ఉమాయ మహా ప్రియాయ మహా పరమాత్మ్యై మహా పద్మశ్రీయై మహా పద్మభువాయ మహా పద్మంజయై మహా పద్మనాభ ప్రియాయ మహా రవాయ మహా పద్మవారాధనాయ మహా దేవ్యై మహా పద్మజయై మహా పద్మయజ్ఞై మహా పుణ్యవంతాయ మహా పుణ్యాయ మహా విరాజాయ మహా ప్రభవాయ మహా చక్రవర్తాయ మహా చక్రాయ మహా నిజాయ మహా చతుర్భుజాయ మహా ఇంద్రాయ మహా నిజాయ మహా అల్లాహ్మై మహా వాసుదేవ మహా ధనధాన్యవర్తయై మహా సిద్ధై మహా త్రిలోక్యాయ మహా శుభప్రదాయ మహా సర్వవేదవిధాంతయై మహా వరలక్ష్మీ మహా వరప్రదాయ మహా శుభాయ మహా నిత్యప్రాకారాయ మహా సుప్రతియాయ మహా జయాయ మహా మంగళాదేవ్యై మహా నిత్యవర్తసంతాయ మహా ప్రజ్ఞాక్షై మహా నారాయణ సమార్థాయ మహా ధాత్రవత్యై మహా దేవ్యై మహా సర్వోపద్రవన్వాణై మహా నవదుర్గాయ మహా మహాకాళ్యై మహా బ్రహ్మ విష్ణు శివాదురాయ మహా దుర్గాజ్ఞా సంపన్నాయ మహా భువనేశ్వరాయ మహా నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప కుంకుమదైద అష్టోత్తర శతనామ పూజ సమర్పయామి. చాలా మంది జయ బోలో చెప్పేనో ధూపోజం ధూపమాగ్రాపయామి. ధూపమాగ్రాపయామి. సాధ్యం ఏకాక్షమిత్తం ప్రియం భవానమంగళం దీపం కైలోకశిలాభం భక్త్యాయుం నిత్యాం దేవాయ పరమాత్మే రాహిమాన్ దుర్గార్ఘోరాత్ దివ్యజ్యోతిర్మూర్తే స్థాపిత ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. అలా చూపించి చూపించి చుక్క భూమివాసం శుద్ధ ఆగమండం సమర్పయామి. నైవేద్యం సమర్పయామి.
పంచామృతం ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం వానాయ స్వాహ ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ ఓం సమర్థ అభ్యాం భూమన్ విషత్కోత్ర నా లోకామినం భోగే ప్రతిపో నేనాగమలీదవేటో ముక్తా చోన సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతివృహితాం నన్ను ఒక దీపం మీద పెట్టు ఇక్కడ దీపం పైన పెట్టు తాంబూలం సమర్ప్యామి నక్షత్రం పెట్టాలి ఎవరు తాంబూలంలో పడి తాంబూలం శుద్ధ ఆత్మన్యం చుట్టూ నీళ్ళు వెళ్ళాలి శుద్ధ ఆత్మన్యం సమర్ప్యామి నమస్కరోమి నలుగురు కూడా లేచి చూడండి శరణారవిందార్పణమస్తు సర్వం శ్రీ పరమేశ్వర దేవతా ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. నలుగురు కూడా తల చేతిలో పట్టుకోండి. మీ ఆశీర్వదించులు ఓటు తీసుకోండి. పరమేశ్వరార్పణమస్తు ఏ సందేహం వచ్చినా కూడా వారి సందేహాలు తీర్చుకోవడానికి గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారి సందేహాలు తీర్చుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఓ రోజున ఈ శిష్యులందరూ కూడా గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ వ్రతం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా, ఏ పూజ చేసినా మనము కోరినటువంటి కోరికలు వెంటనే నెరవేరుతాయో అలాంటి వ్రతాన్ని చెప్పండి గురువర్య అని ఆ శిష్యుడు గురుగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. అప్పుడు ఆ గురుగారు చెప్పండి, ఆయనలారా మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు మనకన్నా పూర్వము ఆ మహావిష్ణువుకి శ్రీ మహావిష్ణువు నారద మహాముని చెప్పాట ఆ విషయాన్ని చెప్తాను వినండి చెప్పదని ఆ విష్ణువు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆ గురువు గారు శిష్యులందరికీ చెప్తాడు. ఏకదా నారదాయోగి పర్యానుగ్రహకాంక్షయ. పర్యాటన అంటే చాలా ఇష్టం. పర్యాటన అంటే ఏమిటి? దేశలింగంలో తిరగడం. అలా తిరగడం అంటే చాలా ఇష్టం. ఎవరికి? నారద మహామునికి. అలాగే అన్ని లోకాలు సంచారం చేసుకుంటూ మార్గమధ్యంలో ఈ యొక్క భూలోకాన్ని వచ్చాడు. భూలోకంలో మనలాంటి మానవులు చాలా మంది ఉన్నారండి. చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు, బాధలు పడుతున్నారు. వారికి ఉండేటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా పోవాలంటే ఏం చేయాలా అని ఆలోచన చేసుకుంటూ ఆ విష్ణుమూర్తికి ఉన్నటువంటి ఆ లోకానికి వెళ్ళాలండి. దాన్నే విష్ణులోకం అంటారు. అటువంటి ఆ విష్ణులోకంలో శ్రీ మహావిష్ణువు శాంతమునే ఆకారముగా కలిగినటువంటి వాడు, 4 చేతులు కలిగినటువంటి వాడు, చక్కగా ఆ పాల సముద్రం మీద తేలియాడుతూ, క్షీరసాగరం మీద తేలియాడుతూ ఆ యొక్క ఆది చేతుల పడగ నీడలో పడుకుని ఉన్నాడండి. శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి పాదాలు వదులుతుండగా అప్పుడు నారద మహాముని వచ్చాడు. అయ్యా, నేను భూలోకం నుంచి వస్తున్నాను. భూలోకంలో ఉండేటువంటి మనుషులందరూ కూడా నానా కష్టాలు బాధలు పడుతున్నారు. అయ్యా, వారి కష్టాలు చూడలేకపోయాను. ఏదైనా వ్రతం చెప్తాను అని నిలబెట్టాడు అయ్యా అన్నాడు. ఆ మాటలు విన్నటువంటి విష్ణువుడు చెప్తాడు, నాయన లోకహితం కోసం అడుగుతున్నాను కాబట్టి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అనేటువంటి వ్రతం ఉందయ్యా. ఆ వ్రతాన్ని మనం చేసినట్టయితే ఎటువంటి కష్టాలు లేకుండా, ఎటువంటి బాధలు లేకుండా ఇహలోకంలో చక్కగా అనుగ్రహం పొందుతారయ్యా అని చెప్పేస్తున్నాడు. ఆ మాటలు విన్నటువంటి ఆ నారద మహాముని అడుగుతాడు, ఈ వ్రతం ఎలా చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి, ఏ దేవుడిని పూజించాలి, చేస్తే ఎటువంటి ఫలితం వస్తుంది, ఇంతకుముందు ఎవరైనా ఈ వ్రతం చేశారా అనే ప్రశ్నలు ఒక్కసారిగా నారద మహాముని ఆ విష్ణువుని అడిగాడు. అప్పుడు ఆ విష్ణువుడు చెప్తాడు, నాయన ఈ యొక్క వ్రతాన్ని మాఘమాసంలో కానీ, వైశాఖ మాసంలో కానీ, కార్తీక మాసంలో కానీ తప్పకుండా ఆచరించాలి అన్నాడు. అంతేగాని ఆ 3 నెలల్లో చేయమని చెప్పడా, ఈ 3 నెలల్లో తప్పకుండా ఆచరించాలన్నాడు. ఇంకేం చెప్పాడు, మాసే కర్తవ్యం, ప్రతి నెలలోనూ కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాలిగా. శక్తి లేనటువంటి వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకసారైనా కూడా ఆ వ్రతాన్ని క్రమం తప్పకుండా ఆచరించాలిగా. ఈ వ్రతం చేసేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా బ్రాహ్మణులు పిలవాలి, బంధువులు పిలవాలి, చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి శ్రద్ధాభక్తులతో ఆ యొక్క వ్రతం చేయాలండి. మరి స్వామివారికి అరటిపండ్లు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమ నూక, చక్కెర, బెల్లము, తమలపాకులు, పూలు, పళ్ళు, మొక్కలు
అన్నీ తీసుకుని వచ్చి కిలోంబావు చొప్పున ప్రసాదాన్ని తయారు చేసి ఆ స్వామివారికి నైవేద్యం పెట్టాలండి. ఈ స్వామివారి వ్రతానికి శ్రద్ధ అనేటువంటిది, భక్తి అనేటువంటిది రెండు ప్రధానమండి. ఈ రెండూ ఉంటేనే ఆ భగవంతుడు అక్కడ ఉంటాట అని శాస్త్రం చెప్తోంది. అటువంటి ఆ వ్రతాన్ని చేసేటువంటి వారందరూ కూడా సూర్యోదయానికి ముందుగా లేవాలట, కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవాలి, మొహం కడుక్కుని స్నానం చేసి ఆ యొక్క పట్టుబట్టలు కట్టుకుని నిత్యము చేసే పూజా కార్యక్రమం దగ్గర కూర్చుని ఆ పూజా కార్యక్రమం పూర్తి చేయాలి. మధ్యాహ్న సమయంలో మధ్యాహ్న కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని సాయంకాలంలో సూర్యుడు అస్తమించేటువంటి సమయంలో ఈ వ్రతం ఎక్కడైతే చేస్తానుకుంటారో అక్కడ గోమయము అంటే ఆవు పేడతో చక్కగా అలికి దాని మీద పంచవర్ణములతో చక్కగా ముగ్గులు పెట్టి దాని మీద ఒక వస్త్రాన్ని వచ్చి ఆ వస్త్రం మీద బియ్యము ధాన్యరాశిగా పోసి దాని మీద వెండి కానీ రాగి కానీ బంగారం కానీ లేదా మట్టి కుండలు తీసుకుని వచ్చైనా సరే గోమత్వం చూపించకుండా ఆ యొక్క కలశాన్ని వేయించుకోవాలి. కలశం వరుణ దేవత సకల దేవత మా వాహి అన్నారు. కలశం ఎందుకు పెట్టుకుంటారంటే దేవుడు అనేటువంటి వాడు నిరాకార స్వరూపుడు, అంటే ఆకారం లేనటువంటి వాడు. మరి కలశం మనం ఎలా కావాలంటే అలా పెట్టుకోవాలి, ఎలా కావాలంటే అలా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి కలశం సర్వదేవతామావాహయామి, మనకు ఉన్నటువంటి దేవతలందరినీ కూడా కలశంలోనే ఆవాహన చేస్తారట. ఏ పూజ చేస్తే ఆ పూజకు సంబంధించిన కలశం అది. కాబట్టి ఆ దేవుణ్ణి స్మరించుకుంటూ ఆ స్వామి వారి వ్రతం చేయాలట. ఆ విధంగా కలశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క ప్రతిమ బంగారం కానీ వెండి కానీ రాగి కానీ లేదా ఆయా రోజుల్లో చలామణి రూపాయి నాణ్యాన్ని తీసుకుని వచ్చి పంచామృతముతో అభిషేకం చేసి ఆ కలశానికి ముందుగా ఉంచుకోవాలి. ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చతుర్వర్ణానం అన్నారండి. 4 వర్ణముల వారు, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు, ఈ 4 వర్ణముల వారు కూడా వారి వారి శక్త్యానుసారము ఈ వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధతో ఆచరించాలండి. ఈ స్వామివారి వ్రతం చేసేటప్పుడు మనసులో ఏదైనా సంకల్పం ఉంటే, ఏదైనా కోరిక ఉంటే ఆ కోరిక నెరవేరాలి అని చెప్పని మనసులో కోరికతో ఆ స్వామివారి వ్రతం చేస్తే తప్పకుండా వారి కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయని చెప్పని ఆ విష్ణుమూర్తి నారదుల వారు చెప్పాడు. ఆ నారదుల వారి ద్వారా సూత మహాముని గురువుగారి ద్వారా ఆ శిష్యులందరికీ కూడా ఈనాటి వరకు కూడా ఆ వ్రతాన్ని అందరూ చేసుకుంటూ ఉన్నారండి. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన సుఖినో భవంతు. ఆ పువ్వులు 4 కూడా స్వామివారి దగ్గర చేసేయండి. నిత్యమంగళాన్ని భవతు ఆనంద కర్పూర మంగళ దివ్య నీరాజనం సందర్శయామి. కలిచేత పెట్టుకుని కుర్చేత కళ్ళగట్టి నీళ్ళు వదిలిపెట్టండి. నీరాజనం శుద్ధ ఆశమించం సమర్పయామి రక్షణం ధారయామి నమస్కరోమి. జయ బోలో సత్యనారాయణ స్వామికి. మీరు కూడా అంటలేదు, జనాలు ఎలాగో అర్థం చేస్తున్నారు ఆ విషయం. కనీసం మీ నలుగురు కూడా అనకపోతే ఎలాగయ్యా? మా భక్తులు గారు కడుపునిందే ఇలాగే ఇలాంటి నామాలు అందరూ కూడా ఆట కలగద్దు అని కాబట్టి మాత్రం గట్టిగా చెప్తాం, అంతేనా? గట్టిగా నామస్మరణ చేయాలి. అమ్మడ వేషం చేసుకొని ఆయన దగ్గర వచ్చాడు. అయ్యా అడిగారు, మీరు వేదాలన్నీ నేర్చుకున్నారు కదా, ఎందుకు ఇలా అడవికి ఊరంతా తిరుగుతూ అడుక్కుంటూ కాలక్షేమం చెప్తున్నారు? మీకు ఏదైనా కష్టం ఉంటే నాకు చెప్పండి, నేను తీరుస్తా అన్నాడు. ఆ మాటలు విన్నటువంటి ఆ ముసలి బ్రాహ్మణ చెప్తాడు, అయ్యా భార్యా బిడ్డలను పోషించుకోలేక చదివిన వేద విద్య ఎందుకు కూడా ఉపయోగపడుకోవడం వల్ల ఇలా వీధి వీధి తిరుగుతూ అడుక్కుంటూ కాలక్షేమం చెప్తున్నాడు. అయ్యా మరి నా కష్టం ఇది, కష్టం పోయి మాత్రం చెప్పాడు కాదు. వెంటనే ఆ ముసలి బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ విష్ణుమూర్తి చెప్తాడు, ఆయన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తే అన్ని కష్టాలు పోతాయ్యా. నిజంగా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తే ఎటువంటి కష్టాలు ఎలా చేయాలి? భక్తిగా చేయాలి. భక్తి లేని చోట భగవంతుడు అనేటువంటి వాడే ఉన్నాడు. అసలు ఎవరిని మేము పూజ చేసాం కదా, లక్షలు ఖర్చు పెట్టి చేసాం, దేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ. భక్తి లేని చోట భగవంతుడు అనేటువంటి వాడే ఉన్నాడు. అటువంటి ఆ భక్తి ఉన్న చోటతో ఆ స్వామి వారి వ్రతాన్ని చేయాలండి. అలాగా ఆ పేద బ్రాహ్మణుడు చక్కగా శ్రద్ధాభక్తులతో ఒక పౌర్ణమి నాడు సాయంకాలం కూడా ఆయన వ్రతం చేశాడండి. ఆ వ్రతభక్తి వల్ల కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఒక రాజుగారి దగ్గర పురోహితుడిగా చేరాడు. రాజ పురోహితుడు అంటారు. అటువంటి పురోహితుడిగా చేరి అష్టైశ్వర్యాలు గడించి భార్యా బిడ్డలతో సుఖంగా కాలక్షేమం చేసుకుంటూ బతికి ఉన్నంత వరకు కూడా వ్రతాన్ని చేసుకుంటూ మరి ఆ బ్రాహ్మణ ద్వారా ఇంకా ఎవరు చేశారంటే ఒక కట్టెల ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నాడు. వచ్చి మార్గ మధ్యంలో ఒక దంపతులు సత్యనారాయణ స్వామి ఉంటుంది. ఆయన మంత్రాలు విన్నాడు, గాలి కట్టుకుని లోపలికి వచ్చాడు. అయ్యా మీరు చేసేటువంటి వ్రతములు స్వామి అడిగాడు, ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతమయ్యా, అన్ని కష్టాలు కలిగిస్తుందా, సకల పాపాలు నివారణ చేసుకుంటా, కాబట్టి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకుంటున్నామయ్యా అన్నాడు. ఆ 30 ఎంతవరకు నుండి తీర్థము తీసుకుని భోజనం చేసి
ఆ కట్టెల ముక్కునేటువంటి వాడు కట్టెల ముక్కు నెత్తి ఆ విష్ణుమూర్తి దగ్గర నిలబడ్డాడు. ఏమన్నాడు? అయ్యా నేను కూడా నీ వ్రతం చేస్తాను అని చెప్పని ఇంటికి వెళ్ళాడండి. ఆ రోజు రాత్రి నిద్ర ఉండలేదు. మన్నాడు ఉదయం చేశాడు, కాలకృత్యాలు ఇచ్చున్నాడు, స్నానం చేశాడు. ఆ దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటూ కట్టెల ముక్కు నెత్తి మీద పెట్టుకుని, ఓ దేవదేవ, ఈ రోజు ఈ కట్టెలకు కావాల్సిన ధనం ఎంతైతే అవుతుందో కట్టెల వాడు నీ వ్రతం చేస్తాను స్వామి అని చెప్పి కట్టెల పొలానికి వెళ్ళాడు. అలాగా ప్రతిరోజు అమ్మే కట్టెల మోపుల కంటే కూడా 100 రెట్ల కట్టెల మోపులు అమ్మాడు. తద్వారా 100 రెట్ల ధనము లభించింది, ఆనందం కలిగింది. స్వామివారికి కావలసిన పూజా వస్తువులు అరటి పండ్లు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమలుగా చక్కెర, బెల్లము, తమలపాకులు, పువ్వులు, పళ్ళు, కొబ్బరికాయలు అన్ని తీసుకువచ్చాడండి. అలాగే బంధువులు పిలుచుకొచ్చాడు, అలాగే బ్రాహ్మణులు పిలుచుకొని వచ్చాడు. చక్కగా ఒక ఏకాదశి నాడు సాయంకాలం కూడా ఆ సత్యనారాయణ స్వామి ప్రదేశాన్ని ఆ కట్టెల ముందు వాడు. ఆ వ్రతం యొక్క మహత్యం వల్ల కొంతకాలం అయిన తర్వాత వీధి వీధి కట్టెల కూడా మాటించాడు. ఇంటి దగ్గర వ్యాపారం పెట్టుకుని అష్టైశ్వర్యాలు గడించి భార్య బిడ్డలతో కాలక్షేమం చేసుకుంటూ బతికి ఉన్నంత వరకు కూడా ఆ వ్రతాన్ని మర్చిపోకుండా చేసుకుంటూ చివరికి విష్ణు సాన్నిధ్యాన్ని పొందారు. ఆ కట్టెల ముక్కునేటువంటి వాడు ఆ పూల పెట్టింది శుభమూర్తుల్లోగా సుఖినో భవంతు శ్రీరమాణయ సత్యనారాయణ స్వామి విద్యోధ్యాయం జ్ఞానహారాయ షోడశ ఉపచార పూజ సమర్పయామి. రాజుగారు ఉన్నారు, ఇంద్రియములను జయించినటువంటి వాడు, నిత్య సత్సంగుడు. ప్రతిరోజు దేవాలయం వెళ్ళు, అక్కడ ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళకు, బ్రాహ్మణులకు దానాలు ధర్మాలు చేసుకుంటున్నారని ఆ రాజుగారికి రాజ్యం ఉంది, కలుగుతుందో లేదో అని చెప్పని ఆలోచన చేసి రాజగురువు దగ్గర గురువయ్య నేను సత్యనారాయణ స్వామి ఎంతమంది ఉన్నారండి? 5 కూడా అనలేదు. ఎంతమంది ఉన్నారండి? ఓ 20 మంది ఉన్నారు. 20 మంది చెప్తే ఎలా ఉండాలండి? తాము నేర్చుకోవాలి. ఒక్కసారి అది కావాలి అక్కడ దేవుడికి కావాల్సి. అటువంటి ఆ వ్రతాన్ని చేస్తే మనకి ఎటువంటి కష్టం ఉండదమ్మా అని చెప్పేసి అంటున్నారండి. ఆ తల్లి కూతురు కూడా ఆ వ్రతం చేశారో స్వామివారి అనుగ్రహం పొంది ఆ యొక్క భక్తులు ఇద్దరిని కూడా బందికాల నుంచి పంపించారండి ఆ యొక్క రాజుగారు. నాయనారా మీ ధనానికి రెట్టింపు ధనం తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి ఎప్పుడైతే పంపించాడో ఆ యొక్క ధనాన్ని తీసుకొని మార్గ మధ్యంలో తీర్థయాత్రలు దానాలు ధర్మాలు చేసుకుంటూ ఒక సాయంకాలం కూడా ఒక సత్రం దగ్గర శ్రద్ధ తెచ్చుకుంటూ ఉన్నారండి ఆ మామాల దగ్గర కూడా. బ్రాహ్మణిగా శుభమత్రిలోగా జయ బోలో సత్యనారాయణ స్వామికి. ఆనంద కర్పూర మంగళ దివ్య నీరాజనం సందర్శయామి. అలంకరణ నీరాజనం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. జయ బోలో సత్యనారాయణ స్వామికి. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వపాపహరము దివ్యము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్య
పేదాధనిక విభేదము లేక, జాతి మత విచారణ లేక, వేదాధనిక విభేదము లేక, జాతి మత విచారణ లేక, సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. కొత్త పీటగొని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి, కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి, వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను. తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి, తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి, పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలె. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ప్రతిమను కడిగి భక్తిగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి, మనసు నిలిపి ప్రతిమను దైవముగా సత్యదేవు ప్రార్థింపగా వలయు. స్వాగతించి స్వర్ణాసనముంచి, కాళ్ళు చేతులను కడిగి తడినొత్తి, దాహము తీరగ నీరిచ్చి, పెరుగు నెయ్యి తేనెల కలగలిపి, మధుపర్కమనగ మది నిలిపి, కలుగు శ్రమ తొలగ కరుణ మది కలుగ త్రావనీయవలె దేవదేవునకు. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ఫలోదకముల మంచి గంధమున మించు జలముల స్నానముగా అభిషేకించవలే. బట్టలు కొత్తవి కట్టబెట్టి, జందెమ్మును భుజమ్మున వేల్చి, గంధమలది కస్తూరిపై చల్లి, ఆభరణములనలంకరించి, వేల్పులకు వేల్పు శ్రీ సత్యదేవు వేయి నామాల కీర్తిల్చి, వివిధ పుష్పముల పూజించి, వినయముగా సేవించుకొనవలయు. సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పాలు పండ్లు నైవేద్యమునిచ్చి, ముఖ్యముగా గోధూమము తెచ్చి, పాలు పండ్లు నైవేద్యమునిచ్చి, ముఖ్యముగా గోధూమము తెచ్చి, పాలతో కలిపి నేతితో మెదిపి, ప్రసాదముగా నైవేద్యమీయవలే. గోధూమము ఇంద్రియ సంబంధం, కోరికలీరికలెత్తెడి బంధం. నేయి అనమాయ పాలు సద్గుణము, కోరికల నెల్ల మాయతో మెదిపి తీరుగా, సత్వగుణమున కలిపి, దేవదేవుడా సత్యదేవునకు నివేదింపనదే ప్రసాదమగును. నివేదింపనదే ప్రసాదమగును.
తాంబూలమిచ్చి త్రావనీరిచ్చి అతి భక్తిని హారతినిడగావలి అరచేతను దివ్యాక్షతలుంచి పరదైవము సత్యదేవు నిల్చి మహిమ తెలుపు కథలైదు వినగవలె మంత్ర పుష్పమిడి భక్తి మొక్కవలె సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము స్వామిని పూజించే చేతులి చేతులగా ఆ మూర్తిని దర్శించే కన్నులు కన్నులగా అసలే వెళ్ళనైనా ఏ శుభమైనా కొలిచే దైవం నీ దైవం అన్నవరంలో వెలసిన దైవం ప్రతి ఇంటికి దైవం శ్రీ సత్యనారాయణుని స్వేమకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలిచి హారతలేయమ్మ అర్చన చేద్దామా మనసు అర్పణ చేద్దామా స్వామిని మదిలోనే కోవెల కడదామా పరికాలాలు పసుపు కుంకుమలిమ్మని కోరమ్మా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలిచి కరములు జోడు మంగళమనది సుందరమూర్తికి వందనమనమమ్మ మనసార స్వామిని కొలచి హారదలివమ్మ ఏహి మురారే ఏహి మురారే కుంజ విహారీ ఏహి ప్రణత జనబంధో केशव करुणा
లాయి లాయి రే లాయి రే 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 కాటుక కనులే మెరిసిపోయే పిల్లడా నిన్ను చూసి మాటలు అన్నీ మరిచిపోయా నీలే నమిలేసి ఇల్లు వలికి రంగు రంగు ముగ్గులెత్తినట్టు గుండెకెంత సందడొచ్చరా వేప చెట్టు ఆకులన్నీ గుమ్మరించినట్టు ఈడుకేమో జాతరొచ్చరా నా కొంగు చివర దాచుకున్న చిల్లరే నువ్వురా రాత్రిరంతా నిద్రపోని గల్లరే నీదిరా మూడు వారిపోయి ఉన్న అడవి లాంటి ఆశకేమో ఒక్కసారి చిగురులొచ్చరా నా మనసే నీ వెనకే తిరిగినది నీ మనసే నాకిమ్మని అడిగినది లలాయి లాయి రే లాయి రే 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 గోపురాన వాలి ఉన్న పావురాయిలా ఎంత ఎదురు చూసినానో అన్ని దిక్కులా నువ్వు వచ్చినట్టు ఏదో అలికి డవ్వగా చిట్టి గుండె గంతులేసే చెవుల పిల్లిలా నా మనసు విప్పి చెప్పనా సిగ్గు విడిచి చెప్పనా నువ్వు తప్ప ఎవ్వరొద్దులేరా నే బుగ్గబట్టి ఉంచిన అగ్గి అగ్గి మంటని బుగ్గ గిల్లి బుజ్జగించుకోరా కుట్టి కుట్టి పోరా కందిరిగలాగా చుట్టుకోరా కొండ చిలువలాగా దూయకుండ సోకు తెంచినావురా గోరు తగలకుండ నడుముగిచ్చినావురా అయ్య బాబోయ్ అస్సలేమి ఎరగనట్టుగా రెచ్చగొట్టి తప్పుకుంటా వెంత తెలివిగా నీ పక్కనుంటే చాలురా పులస చేప పులుసులా వయసు ఉడికిపోతి తస్తదియా నే వేడి వేడి విస్తరై తీర్చుతాను ఆకలి 3 పూట్ల ఆరగించరయ్యా నా చేతి వేళ్ల మెటికలు విరుచుకోర మెల్లగా చీరకున్న మడతలే చక్కబెట్టరా నీ పిచ్చి పట్టుకుందిరా వదిలిపెట్టనందిరా నిన్ను గుచ్చుకుంటా నల్ల పూసలాగా అంటి పెట్టుకుంటా వన్ను పూసలాగా లలాయి లాయి రే లాయి రే లలాయి లాయి రే లాయి రే ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము ప్రేమ నా పలేవు నన్ను నమ్ము ఎటగానే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే అరే దేవుడా లోపటే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే
మల్టీప్లెక్స్ లోని ఆడియన్స్ లాగా మౌనంకున్నా గానీ అమ్ము లోన దండనగా జరిగిందే నమ్ము దిమ్మ తిరిగి నాదే మైండ్ సిమ్ము రాజుల కాలం కాదు రథము గుర్రం లేవు అద్దం ముందర నాతో నేను యుద్ధం చేస్తా అంటే గాజుల చేతులు జాపి దగ్గరకొచ్చిన నువ్వు చెంపల్లో చిటికేసి చక్రవర్తిని చేసావే చిన్నగా చినుకు తుంపరడిగితే కుండ పుతగా తుఫాను తెస్తీవే మటగా మల్లె పువ్వు నడిగితే ముటగా పుల తొటగా పైనొచ్చి పడితివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే వేలి నిండా నన్ను తీసి పట్టు పెట్టుకుంటివే గాలి కింది పువ్వు నేను నెత్తి నెట్టుకుంటివే ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్ము ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటన్నానే అమ్ము ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము ప్రేమ నా బలేవు నన్ను నమ్ము లవ్ యూ అంటూ వెంట పడలేదు డేటింగ్ అన్న మాట అసలే రాదు ఈ సో కూల్ ఈ సో క్యూట్ కనిపించే టైప్ అసలు కాదు బ్రేకప్ చెప్పే వీల్ అసలు లేదు ఈ సో హాట్ ఈ సో క్యూట్ ఏమి తక్కువ వంట చూడు టిక్కు టాప్ గున్నాడు టిక్కు టాక్ లోన చూసి ఫ్లాట్ అయ్యాడు బోనసీ 1 to 7 సీస్ దాటి వచ్చాడు ల్యాండ్ అయ్యి అవ్వగానే బ్యాండ్ ఎంట తెచ్చినాడు నీ హ్యాండ్ ఇవ్వమంటూ లీసు వెండి చేసి వెళ్ళు మరి మీ అన్నాడు ఓ బావా మా అక్కని చక్కగా చూస్తావా ఓ బావా ఈ సుక్కని పెళ్ళాడేస్తావా ఓ బావా మా అక్కని చక్కగా చూస్తావా ఓ బావా సింధూరం నువ్వు పెడతావా మచో మన్నా బావా పేచీలే మానేవా కట్టౌటే చూస్తూనే గట్టింగే ఇస్తావా హ్యాండ్సమ్ నే మా బావా నీ సొమ్మే అడిగాడా తానే చేతులు చాపొస్తే తెగచి పైపోయాడా ఓ బావా ఓ బావా నిడరే పోడు ఏమి తినడు నువ్వే కావాలంటాడు నిన్నే చూసి ప్రతిరోజు నీ శుభముఖ ప్రారంభిస్తాడు తినే పప్పులోన వేరు కలుపుతాడు తన పప్పిలోన నిన్ను వెతుకుతాడు నీ పేరే పలికే నిన్నే తలచనే అక్క నమ్మే అతనే జమ్మే మచో మన్నా బాబా పేచీలే మానేవా కట్టౌటే చూస్తూనే గట్టింగే ఇస్తావా హ్యాండ్సమ్ నే మా బాబా నీ సొమ్మే అడిగాడా తానే చేతులు చాపొస్తే తెగచి పైపోయాడా
మనసు మరి మత్తుగా తూగిపోతున్నదే ఏమో ఈ వేళ వయసు మరి వింతగా విస్తుపోతున్నదే నీదే ఈ లీలా అంతగా కవ్విస్తావే గిల్లి అందుకే బంధించే నన్నిల్లి కిలాడి కోమలి గులేబ కావలి సుఖాల జావళి వేనాలి కౌగిలి మనసు మరి మత్తుగా తూగిపోతున్నదే ఏమో ఈ వేళ వయసు మరి వింతగా విస్తుపోతున్నదే నీదే ఈ లీలా ఓ అడుగులో అడుగు వేలారా నాతో నిత్యం వరాననా బతుకులో బతుకులైన వేరేస్తానా సర్వం జహాపనా పూల నావా గాలితోవా హాయ్లో హాయ్లే సో చేరనివా చేయనివా సేవలేవేవో మనసు మరి మత్తుగా తూగిపోతున్నదే ఏమో ఈ వేళ వయసు మరి వింతగా విస్తుపోతున్నదే నీదే ఈ లీలా మనసులో అలలే రహస్యాలేవో చెప్పే క్షణం ఇది మనువుతో మొదలయ్యే మరో జన్మాన్నై పుట్టే వరమిది నీలో ఉంచా నా ప్రాణాన్ని చూసి పోల్చుకో నాలో పెంచా నీ కలలన్నీ ఊగని ఊయల్లో మనసు మరి మత్తుగా తూగిపోతున్నదే ఏమో ఈ వేళ వయసు మరి వింతగా విస్తుపోతున్నదే నీదే ఈ లీలా అంతగా కవ్విస్తావే గిల్లి అందుకే బంధించి నన్ను కిలాడి కోమలి గులేబ కావలి సుఖాన జావని వినాలి కోగిలి ఎంత చిత్రం కదా ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా ఎంత ఘోరం కదా ఒక నవ్వుకే ఓడిపోయా తప్పు ఒప్పు ఆలోచించే వీలే లేదాయి తప్పనిసరిగా తెప్పను ముచ్చే ప్రేమే వరదాయి ఈ ముప్పును తప్పుకుపోయే వేరే దారే కనపడదాయి ఎంత చిత్రం కదా ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా ఎంత ఘోరం కదా ఒక నవ్వుకే ఓడిపోయా
బ్రతుకు గుండెల్లోన పుట్టింది వణుకు గొంతు దాటి రానంది పలుకు ఓరి దేవుడా ఇంత కోపమా నా పైన నీకు చెప్పాలంటే అంత సులభమా శక్తి నీవు నాకు ఇక ఒక్క పూటైనా నేనోర్చుకోగలనా ఏదేమైనా ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తా తనకు ఎంత చిత్రం కదా ఒక్క చూపుకే ఒరిగిపోయా ఎంత ఘోరం కదా ఒక్క నవ్వుకే ఒరిగిపోయా ముళ్ళి గుచ్చిపోయింది సొగసు ఒళ్ళి మరిచిపోయింది మనసు ఉన్నట్టుండి లేచింది వయసు ప్రేమ పిచ్చో నాకేమీ తెలుసు ఎంత ఆపినా ఆగనన్నది దూకేడుగు ఎంత దూరమో తెలియకున్నది తుళ్ళే పరుగు తన తీరమేదైనా ఏ దారిలోనైనా చేరే వరకు అలుపే లేదు పట్టేస్తా తుదకు ఎంత చిత్రం కాదా ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా ఎంత ఘోరం కదా ఒక నవ్వుకే ఒరిగిపోయా తప్పు ఒప్పు ఆలోచించే వీలే లేదాయే తప్పనిసరిగా తెప్పన వచ్చే ప్రేమే వరదాయే ఈ ముప్పును తప్పుకుపోయే వేరే దారే కనబడదాయే ఎంత చిత్రం కదా ఒక చూపుకే ఒరిగిపోయా ఎంత ఘోరం కదా ఒక నవ్వుకే ఒరిగిపోయా ఒకే ఒక లోకం నువ్వే లోకంలోన అందం నువ్వే అందానికే హృదయం నువ్వే నాకే అందావే ఏకాఏకి కోపం నువ్వే కోపంలోన దీపం నువ్వే దీపం లేని వెలుతురు నువ్వే ప్రాణానిలా వెలిగించావే నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించనా నన్నుగా అందించనా అన్ని వేళలా తోడుందనా జన్మ జన్మల జంటవనా ఒకే ఒక లోకం నువ్వే లోకంలోన అందం నువ్వే అందానికే హృదయం నువ్వే నాకే అందావే ఏకాఏకి కోపం నువ్వే కోపంలోన దీపం నువ్వే దీపం లేని వెలుతురు నువ్వే ప్రాణానిలా వెలిగించావే నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించనా నన్నుగా అందించనా అన్ని వేళలా తోడుందనా జన్మ జన్మల జంటవనా కళ్ళతోటి నిత్యం నిన్నే కౌగిలించనా కాలమంత నీకే నేను కావలుండనా కళ్ళతోటి నిత్యం నిన్నే కౌగిలించనా కాలమంత నీకే నేను కావలుండనా నిన్న మొన్న గుర్తేరాని సంతోషాన్ని పంచైనా ఎన్నాళ్ళైనా గుర్తుండేటి ఆనందంలో ముంచైనా చిరునవ్వులే సిరిముబ్బగా కట్టనా కనబడకుంటే ప్రాణమాగదే అడుగైన దూరం వెళితే
ఊపిరాడదే ఎండే నీకు తాకిందంటే చెమట నాకు పట్టే చలే నిన్ను చేరిందంటే వణుకు నాకు పుట్టే దేహం నీది నీ ప్రాణమే నేనులే ఒకే ఒక లోకం నువ్వే లోకంలోన అందం నువ్వే అందానికే హృదయం నువ్వే నాకే అందావే ఏకాఏకి కోపం నువ్వే కోపంలోన దీపం నువ్వే దీపం లేని వెలుతురు నువ్వే ప్రాణానిలా